नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को स्वागत। दर्शक बंधु बड़ एकादशी दिन घरर एही जगार रखी दियंतु एक मुठा लुण। आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्टरू मुक्ति मिली जिवो। घर को एते धन आसीब जे आपण माने रखिबा पाई मुश्किल हे जिवो। जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्यारू आपणक मुक्ति मिली जिवो। माँ लक्ष्मी को कृपारू आपणक जीवन रे पुणी थरे हस खुशी सुख समृद्धि वृद्धि पाइबाकू लागिबो। दर्शक बंधु चलित वर्ष नवेम्बर 2 तारिख 2025 रविवार दिन पड़िबाकू जाउअछि बड़ एकादशी। तेणु एही पवित्र दिन रे आपण माने जदि एक मुठा लुणर एही गुप्त उपाय करि नियंती ताहले आपणक जीवन रे केवल खुशी ही खुशी आसीबाकू लागिबो। कारण एही दिन अनेक प्रकारर दुर्लभ जोग बनिबाकू जाउअछि। एही दिन श्रीहरि विष्णु संसारर कल्याण पाई जोग निद्रा। तेणु एही दिन को देव उत्थापन एकादशी मध्य कुहा जाइथाय। तेणु एही भली एक पवित्र महासंचोगरे जदि आपण माने लुणर एही गुप्त उपाय को करि नियंती ताहले आपणक जीवन रे केबे मध्य धनर अभाव हेबो नाही। कारण एही दिन भगवान श्रीहरि नारायण अत्यंत प्रसन्न मुद्रा रे रहिथान। जेउ भक्त भगवान श्रीहरि नारायण को श्रद्धार सहित भक्ति करती एवं तांकर पूजा आराधना करिथांती से तुरंत तांकर समस्त मनस्कामना को पूर्ण करिथांती। आपण माने भी एही भली एक महासंजोग को हाथ छड़ा करंतु नाही। आपणक जीवन रे जो भी किछि समस्या लागि रहिछि एही उपाय को करिबा द्वारा जीवन रे चलीथिबा समस्त समस्यार मुक्ति मिलि जिवो। काहेकि ना भल दिन रे करा जाइथिबा प्रत्येक उपाय फलप्रद होइथाय। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा एक मुठा लुण को घरर केउ जगार रखिबा द्वारा घरे सुख समृद्धि धनर अभाव होई न थाए। माँ लक्ष्मी घरे निवास करिथांती। तेबे ता पूर्वरु आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। दर्शक बंधु 2 नवेम्बर बड़ एकादशी दिन चुपचाप रे करि नियंतु एक मुठा लुणर एही गुप्त उपाय। जीवन रे सबु कष्टरू आपनकु मुक्ति मिलि जिवो। माँ लक्ष्मी को आशीर्वादरू घरे हेबो धनर वर्षा। एही उपाय को कला परे आपनकर आर्थिक संकट दूर होई जिवो। दर्शक बंधु 2 नवेम्बर को बड़ एकादशी पड़िबाकू जाउअछि। एही दिन जदि आपण 2 रु 4 मिनिट समय बाहर करी एक मुठा लुणर प्राचीन समयर एही महा उपाय को करिनेबे जहा विषय एही तंत्र साधना रे एवं ज्योतिष शास्त्र रे लेखा अछि आपण को धनवान हेबारु केही भी अटकाई पारिबे नाही। एही उपायटी को करिनेले साक्षात माँ लक्ष्मी कर कृपा आउ आशीर्वाद आपण को प्राप्त हेबो। आपणकर जन्म जन्मांतर दारिद्रता दूर होई जिवो। दर्शक बंधु लुणर उपाय सठिक आउ विधि विधानर सह बड़ एकादशी दिन करिनेबे ताहले पूरा वर्ष सारा आपणक घर को धन आगमन हेबो। धन आसीबार समस्त मार्ग खोली जिवो। आपणक घर को जे धन आसीबो सेथिरे वृद्धि घटिबो। आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य गुड़िक सुरुखुरुरे समाप्त हेबो। आपणकर बंद पड़िथिबा व्यापार पुणी थरे चालू होई जिवो। माता लक्ष्मीकर आशीर्वाद सदा सर्वदा आपणक उपरे रहिबो। आपणक घरर उन्नति हेबो। दर्शक बंधु एसबु उपाय करिनेबे जे आपणकु तुरंत टंका मिलि जिवो सेमिति नुहे। एही सबु उपायर फल सेतेबेले जाए आपणकु मिलिबो जेतेबेले जाए आपण निजर कर्म को सठिक भाबरे करुथिबे आउ परिश्रम करुथिबे। एही उपाय गुड़िक कले आपणक पाखकु धन आसीबार मार्ग खोली जिवो। आपणक उपरे जदि कौनसी दोष लागिथिबो ताहा मध्य दूर होई जिवो। दर्शक बंधु बेले बेले आमे जेते परिश्रम कले मध्य परिश्रम हिसाब रे आमकु फल मिली न थाए। भाग्य आमर हित रे जाई न थाए। आमर खराब समय चली थाए। तेणु बड़ एकादशी भली दिन गुड़िकरे किछि उपाय अछि जाहाकु कले भाग्य आमर साथ देई थाए।
ଆମର ନବଗ୍ରହ ଆମର ହିତରେ ଯାଏ, ଆମର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ବଦଳି ଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଧିବିଧାନର ସହ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଲୁଣ କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଣକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯଦି ଆପଣ ଲୁଣକୁ ଆଣି କିଛି ଉପାୟ କରିବେ ତେବେ ଅନେକ ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲୁଣ ସବୁ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଲୁଣ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର କାରକ ଅଟେ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ଅଟେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଧନ ସମ୍ପଦର ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ଦେବାର ମହା ଉପାୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ହିତରେ ଯାଉ ବୋଲି, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ ବୋଲି, ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଅସୁବିଧା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ ଏହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ପୂଜାବିଧି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲୁଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ଗୋଟେ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ ହାତରେ ଧରି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଏହାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ନିଜ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଉପାୟ କରିନେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି କାମ କରିବ। ଏହି ଉପାୟଟି କଲାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହିତରେ ଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବେମାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆପଣ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ଆସୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ନେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଠା ଲୁଣ ରଖି ସେ କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସେ କପଡ଼ାକୁ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ବୁଲାଇ ଆଣି ତା ପରଦିନ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରିଦେଲେ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସମସ୍ତ ଦୋଷକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ରୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ଭରି ରହୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ହୋଇଯାଉ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାପାରରେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏହି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଧୋଇଧାଇ ହୋଇ ନିଜ ପୂଜା ଘରକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇଦେବେ। ଏକ ଲାଲ କପଡ଼ା ଉପରେ ଏକ ମୁଠା ଲୁଣ ରଖି ସେ ଲାଲ କପଡ଼ାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦେବେ। ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି
ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆଲମିରାରେ ଅର୍ଥାତ ଟଙ୍କା ସୁନା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବେ। ଉପାୟଟି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲା ପରେ ସେ ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ଆଗମନର ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜବୁତ ହେବ। ଏହି ଉପାୟ କଲା ପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଘର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 11ଟି ରୁଟି କରି ସେଥିରେ ଲୁଣ ରଖି ଗାଈକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗାଈ ଭିତରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈକୁ ଏହି ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି, ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ଲୁଣରେ ପୋଛା ମାରିବେ। ଲୁଣରେ ପୋଛା ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ।